मकसद तो जी ये आ भी जुगराज साडा सिंह सजिया है ना, तो 26 जनवरी नूं जो वरतारा वापरिया, साडी कौम एक होंद की लड़ाई लड़ रही है। उस होंद का प्रगटावा करके जो कौम ने आपदा एक दबदबा दिखाया, सो उसे ਲਈ गुरु साहब का शुकराना करने वास्ते पाठ आरंभे गए सी ते अज अरदास हुई आ, देग परती है जी। उस तो बाद तो असी गुरु साहब नूं सरबत दे भले की अरदास की आ ते इस तरह चढ़दी कला च साडी कौम रहे, साडे किसानी संघर्ष असी जित के आईए ते साडे जुगराज वर्गे योधे यही चढ़दी कला का प्रतीक सानू हमेशा दिंदे रहन, ताकि आने वाली नस्लां भी इन्हां गल्लां तो प्रेरित हो सकन। यही मकसद सी। जो कल जी हरियाणे दे विच भाणा वापरिया, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ किसान वीर सन, हाँ जी, पंजाब ਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, हाँ जी, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 2022 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। देखो पहले दिन तो ही असी क्लीयर हाँ भी ये तानाशाही काम कर रहे है ना, इत्थे कोई लोकतंत्र का कोई ढांचा नहीं आ, ये तानाशाह बने हुए आ। अज साल दे करीब होण आ गया, तुसीं वेखो है ना, साल तो उत्ते हो गया जदों किसानी संघर्ष आपां शुरू किया। इन्हां ने किसी तरह कोई इंसानियत वाली गल कीती आ? एक भी गल दस दो जो कल होई देख के किन्ना दिल दुखे आ, है ना। उही गल आ, हिरदे बलुंदरे गए जदों साडे बजुर्ग ये जिस तरह उन्होंने लाठी चार्ज किया। मैं एक बारी बजुर्गों को यह गल कहना, तुसी नौजवानों को होका तो दो, थोनू फिर दिखाइए असी पैंतरे, है ना। गल यह है भी तुसी बड़ा इन्हां दे सामने हथ जोड़ जोड़ के संघर्ष कर लिया। एक बारी नौजवानों को होका तो दो, फिर इन्हां नूं वाहणी ना पाइए, फिर वेखदे आ किवें ये लाठी चार्ज करते आ, हुंदा की ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਾਂ? नहीं जी, देखो विचारां दे वखरेवें हो सकते आ, ਜਿਹੜੇ कि हैगे भी आ, पर संघर्ष तो साझा ना, इकट्ठे लड़ रहे हैं। इसे करके शंभू ते चाहे अड्ड बैठे रहे, क्योंकि उदों पंजाब की धरती तो संघर्ष लड़िया जा रहा सी ते उदों वख-वख धरने पंजाब च सारियां थावां ते लगे हुए सी। उस तरह एक शंभू मोर्चा लग्या सी, पर जिद्दे दिल्ली गए आ कोई वखरी स्टेज नहीं लाई, किसी तरह का कोई वखरेवा। जदों मैनूं उन्होंने साडे बजुर्गों ने यह गल आखी भी तुसी स्टेज तो नहीं बोलना, मैं क्या सिर मत्थे थले संगत च जाके बैठे रहे, है ना। सो इस गल नूं प्रचारिया बहुत गया भी दीप सिद्धू कोई ਵੱਖ संघर्ष लड़ रहा, नहीं संघर्ष साझा, विचारां दा वखरेवा हो सकता, बिरतांत वखरा हो सकता, उहदे नाल संघर्ष च असी पाटो धाड़ होईए या वखरा संघर्ष होवे, उहदा मतलब ये कदे भी नहीं। एक मिनट भाजी, एक अहम सवाल है, जदों तक जुगराज सिंह 26 जनवरी ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, बहुत ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, पर ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਚਿਰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 26 जनवरी ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ मैं सुखदेव के ढाबे ते जो मोर्चे च वापस आया, ट्रैक्टर ते बह के हिंदी च संबोधन किया भी असी कुछ गलत नहीं किया। पूरे अरसे दौरान उस गल ते ही खड़े रहे हैं, इसे गल ते पहरा दिंदे रहे हैं भी असी कुछ गलत नहीं किया। इहदा हुण सुनो कारण, जदों किसान आपदा हक लैण जांदे आ ते उस रोस का प्रगटावा करते आ, जिहड़ियां असी कहिए स्पिरिट दे थल्ले साडा संघर्ष लड़िया जा रहा सी, किसानी संघर्ष, उत्थे निशान साहब, किसानी झंडा ते तिरंगा, ਤਿੰਨ स्पिरिटां दे थल्ले साडा संघर्ष लड़िया जा रहा सी। उस तिन्ने स्पिरिटां दा उत्थों प्रगटावा होया, तिरंगा पिछे झूलदा सी, किसी ने हथ नहीं लाया। निशान साहब ते किसानी झंडा एक खाली पोल ते लाते। सरकार ने बदनाम करने वास्ते एक बिरतांत रचता आपदे चैनलों के थ्रू ये गल कहनी शुरू करती भी ये जिहड़ा सारा कुछ वापरिया एक धार्मिक रंगत देती उन्होंने। साडे बंदे उन्नी गल तो घबरा के साथ नहीं दे सके, फिर देखो किवें हौली 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 साथ दिंदे आए आ, फिर किवें पैरवाई स्टार्ट हुई, फिर किवें सानू योधियां दे दर्जे दिते गए।
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਯੋਗਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। 26 ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਦੀਪਵੀਰ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2022 ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਪਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2022 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਡਿਬਡਬਾ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਗਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਸਕਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਡਿਫਾਈਨੈਂਸ ਸੀ, ਐਕਟ ਆਫ ਬਰੇਵਰੀ ਸੀ, ਐਕਟ ਆਫ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈਵ ਮਿਸ ਦੀ ਬਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਦਾ। ਕੇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਫੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।